بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کی طاقت۔ ان تین سورتوں کو ایک ساتھ فقیر بھی پڑھے تو وہ بھی اگلے روز کروڑ پتی بن جائے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، تین صورتیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر، اگر کوئی فقیر بھی ان تین صورتوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ پیسوں کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بس یہ تین صورتیں ملا کر کے پڑھنے کی دیر ہے، اس کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی اور اس سے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، فوری طور پر دیر نہ کریں، اس وظیفے کو کریں۔ ایسی جگہ سے پیسوں کا، دولت کا انتظام ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تینوں صورتیں کمال کی صورتیں ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا عمل یا وظیفہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ، خاص وظیفہ لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ آئیں آج کے اس وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں اور وظیفے کرتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، دن بدن عروج ملتا چلا جائے گا۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے ایسی جگہ سے رزق آئے گا، اور اتنا آئے گا کہ ایسا آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ اب آپ کو رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب دولت خود آپ کی تلاش کر کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اب ذرا سنیں گا کس طرح سے اس عمل کا وظیفہ کرنا ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے کون سی صورت پڑھنی ہے؟ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر۔ ناظرین، ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر ایک صورت کی الگ الگ طاقت ہے، اور جب تینوں کو مل جاتی ہیں تو پھر اس کے نظارے آپ خود دیکھیں گے، اس کے معجزات آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عمل کا طریقہ کار سمجھیے گا۔ اس عمل کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، نماز کے بعد کرنا ہے۔ ان باتوں کو ذہنوں میں اتار لیں اور انہیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ ناظرین، یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صورت کی، سورۃ الفاتحہ کی اتنی شان ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہے۔ سورۃ الکوثر یہ دشمنوں سے نجات کے لیے ہے، اور سورۃ الاخلاص رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے اپنے غریب صحابہ کو بتایا، جو چند دنوں میں اتنا مالا مال ہوئے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اب تو اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، مطلب گھر رزق سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جب تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے، شیطان پھر عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو 100% ہمیں وظیفے کے اندر طاقت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند راز ہیں، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، رب العالمین انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ بند کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا، تو مجھے شیطان سے بچا لے۔ تعوذ زبان کی طہارت ہے، شرک کرنے والا کو گویا جن بھی ہے، اور گنہگار گویا قلب بھی ہے۔ تعوذ رحمت کا ذریعہ ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ تعوذ پڑھنا کتنی ضروری ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، کس چیز کی؟ دولت کی، عزت کی، شہرت کی، مالا مال ہونے کی، غیب سے خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا، اور اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر پڑھنا ہے۔ ناظرین، تقریباً تمام انبیاء اولیاء کرام نے مختلف عبادتوں سے پہلے
आऊज़ बिल्लाह पढ़ी है, हर मुसीबत के मौका पर, हर परेशानी के मौका पर, यहाँ तक कि एक शख्स पर बहुत गुस्सा वारद था और मुंह से झाग निकल रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये एक शख्स आऊज़ बिल्लाह पढ़ ले तो इसकी ये हालत दूर हो जाएगी। तो मालूम हुआ कि आऊज़ बिल्लाह पढ़ने से गुस्सा भी दूर होता है जो 1000 गुनाह की जड़ है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 10 बार आऊज़ बिल्लाह पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला इस पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो कि इसको शैतान से बचाता है। तफसीर रूहुल बयान में है कि आऊज़ बिल्लाह की तफसीर में फरमाया, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जो शख्स कल्ब के साथ आऊज़ बिल्लाह पढ़े तो रब इसके और शैतान के दरमियान 300 पर्दे हायल कर देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आऊज़ बिल्लाह को मुख्तलिफ इबादतों के साथ बहुत से फ़ायदों के साथ दुआओं में वारद फरमाया है। चुनांचे मिशकात शरीफ की अहादीस में है कि जो शख्स भी सुबह शाम ताउज़ पढ़ेगा तो जहरीली चीज़ों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन को ये दुआ पढ़ाते थे और दम करते थे। तो नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि आऊज़ बिल्लाह का कितना ज़ख्म है। आपने शुरू में 10 बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है, फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर दरूद पाक पढ़ना है जो तादाद बताई है। और पहले सूरतुल फातिहा, इसके बाद आपने 100 बार, इसका मतलब है कि खुलने वाली सूरत, इससे मुकद्दर भी खुलता है, किस्मत भी खुलती है, तो इसको दरवाजे भी खुलते हैं, इससे भी बहुत सारी चीज़ें के राज खुलते हैं। और देखिए जब कोई फ़कीर किसी अमीर के दरवाजे पर जाता है, भीख मांगने के घर से जाता है तो इसकी तारीफ़ करता है, तो हमने सबसे पहले अपने रब की तारीफ़ करनी है। गोया फ़कीर का ये कहना है कि अगर घर वाला सखी है, बड़ा सखी है, ये इसकी तारीफ़ है। हमने क्या कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम जानों का पालने वाला रब है, इसकी ज़ात है जो तमाम जानों को पालने वाली है। तो जब हम इसका जिक्र करेंगे, जब हम इसका जिक्र करेंगे, इसका तज़किरा करेंगे, इस तरह इसकी शान और अज़मत को बयान करेंगे तो नाज़रीन बात बन जाएगी। तो इस तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है। बुज़ुर्गान दीन की आदत है तिलावत कुरान पाक के मुताल्लिक़ जुदागाना थी। हजरात तो एक दिन रात में 8 कुरान मजीद ख़त्म करते थे। 4 दिन और 4 रातें में बाज़ हजरात एक दिन में कुरान पाक ख़त्म कर लेते। तो नाज़रीन वो लोग किस दर्जे पर हज़रत पाक कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे, तो नाज़रीन वो लोग किस दर्जे पढ़ते हैं, किस मकान पर पढ़ते, वरना तो कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह कई कई नेकियां अता फरमाता है। इसलिए नाज़रीन अलिफ लाम मीम ये 3 अलग अलग हर्फ हैं। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। तो कितनी इस बंदे के नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी जो आज इस तरह इस पर अमल करेगा। यकीन जाने दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है, और आपको अंदाज़ा भी नहीं कि किस कदर आपको इस अमल से फ़ायदा होने वाला है, किस कदर इस अमल से आपको ताकत मिलने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि अगले ही लम्हे, ये कोई रातों और महीनों की बात नहीं, अगले ही लम्हे तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी तुम आरजू करते हो, तमन्ना करते हो, जो कुछ तुम मांगते हो, मांगना चाहते हो, जो तुम लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तुम्हें अब मिलेंगी। बस 10 बार सूरतुल फातिहा का ये वजीफ़ा करना है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और आमीन के साथ पढ़ना है। अब जो तरतीब मैं समझा रहा हूँ, इस तरतीब को आपने कभी नहीं भूलना। ये बस जहन में रख लें कि इस अमल को दिल पर लिख लें, दिल पर उतार लें, अपनी नस्लों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, इंशाअल्लाह वो भी दुआ देते रहेंगे। ये जो शख्स आज तक अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सका तो कम से कम ये वजीफ़ा ही कर ले। कम से कम अगर ज़िंदगी में खुशहाली चाहता है, रौनक चाहता है, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत चाहता है, तो फिर जल्द करना, देर मत करना, इस अमल को ज़रूर करके देखना। नाज़रीन अब अमल का जो तरतीब और तरीका बता रहा हूँ, इस तरह आपने करना है। पहली सूरत मुबारक जो कुरान मजीद की पहली सूरत है और इसके 20 नाम है, सूरतुल मुबारक को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना। देखें इसमें हर बीमारी की शफा है, सिर्फ ये दौलत के लिए नहीं,
इसके अलावा जितनी भी परेशानियां हैं, हर परेशानी से निजात के लिए ये सूरत बेहतरीन है। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं पढ़नी। तीनों सूरतों के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। जितनी जितनी तादाद बताता जाऊंगा इतनी ही तादाद में आपने पढ़नी है, और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इससे दुनिया के तमाम मसाइल, तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह अल्लाह दूर फरमा देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र पर से गुजरे और देखा कि इसमें मैयत पर आदाब हो रहा है। ये देखकर चंद कदम आगे तशरीफ ले गए और वहां से असंजा करके वापस आए तो वदू किया। इस कब्र पर गुजरे तो कब्र में नूर ही नूर है, वहां रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला मुझे इसके बारे में बताएं कि यह राज क्या है। इरशाद हुआ, ये सख्त गुनाहगार और बदकार था, इस वजह से आजाब में गिरफ्तार था, लेकिन इसने अपनी बीवी हामला छोड़ी थी, इसलिए इसके लड़का पैदा हुआ और आज इसको मकतब भेजा गया। उस्ताद ने इसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई और हमें हया आई कि हम जमीन के अंदर इस शख्स को अजाब दें जिसका बच्चा जमीन पर मेरा नाम ले रहा है। अंदाजा करें कि बिस्मिल्लाह की कितनी बरकत है। और एक रिवायत के मुताबिक जिस शख्स को सख्त से सख्त मुसीबत और मुश्किल आ जाए, 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर 2 रकत नफल पढ़ी, एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी और बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। नाज़रीन, एक वीडियो के अंदर मैं आपको 2 अमल दे रहा हूं, दोनों ही इतने ताकतवर, इतने कमाल के अमल हैं कि यकीन जाने मैं आज दिल का राज बता रहा हूं। बड़ी देर से मैंने रखा था, दिल नहीं करता था कि ये राज किसी को बताऊं, क्योंकि लोग फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं, फिर वजीफों की तरफ भागते हैं। इसलिए रिज्क हलाल के लिए मेहनत करना भी ऐन इबादत है, अव्वलीन शर्त है, बशर्त के रिज्क हलाल के लिए कोशिश की जाए, हराम के लिए नहीं। रिज्क हलाल की तलाश में निकलने और इंशाल्लाह देखिए कि तुम्हारे हालात कैसे बदलते हैं। सूरतुल फातिहा को आपने इस तरह पढ़ लिया बिस्मिल्लाह के साथ, और आपने इस सूरत को पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो सूरत है वो सूरतुल इखलास पढ़नी है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 7। दोज़ख के 7। और ज़मीनें कितनी हैं? 7। आसमान कितने हैं? 7। हाजी जब हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, खाना काबा के तवाफ के चक्कर कितने हैं? लगाते हैं 7। कंकरियां कितने मारते हैं? 7। हफ्ते के दिन अंदर 3 कितने हैं? 7। तो इस 7 का अदद तुम्हारी 7 नस्लों को बदलेगा, तुम्हारी 7 नस्लों को रख देगा। बस इस अमल को करके देखिए ना, फिर इसके बाद मोहताज और इस तरह की परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ये सूरत मुबारक पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर पढ़ना है नादरीन सूरतुल इखलास। इसमें मैंने कई फजाइल पहले भी आप दोस्तों को सुनाए हैं, क्योंकि ये सूरत ऐसी है जिसको एक बार पढ़े तो अल्लाह 100 शहीद हो जितना सवाब अता फरमाता है, और जो बंदा इसको 3 बार पढ़ता है अल्लाह इसे पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। और फिर इस सूरत के बारे में आता है कि जो बंदा इसे पढ़ता है, 4 खुलफा राशिदीन इनकी पेशानियों के ऊपर की इसकी एक एक आयत लिखी होती है, अल्लाह ताला इनके बराबर इस बंदे को सवाब अता फरमाता है। तो वो शख्स कितना खुश नसीब है जो इस सूरत से मोहब्बत करता है। और एक हदीस में ये भी आता है कि जो बंदा इस सूरत को मोहब्बत के साथ पढ़ता है, शौक पे ज़ात दिल लगा कर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके रिज़्क में वुसअत के साथ साथ दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बना देता है। और कल क़यामत के दिन ये सूरत इस बंदे के लिए शफ़ी बन जाती है, सूरत सिफारिश करने वाली बच जाती है। इसलिए सूरत मुबारक को आपने 10 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन, एक सहाबी बड़ी इस सूरत के साथ मोहब्बत रखते थे, इसको हर वक्त पढ़ते रहते थे, चलते फिरते पढ़ते, और जब वो फौत हुए इनके जनाजे में अल्लाह ने लाखों फरिश्ते चलते फिरते बढ़ते रहे, और जब वो फौत हुए इनके जनाजे में अल्लाह ने लाखों फरिश्ते भेज दिए। तो जो बंदा एक सूरत मुबारक को पढ़ता है, अल्लाह पाक नूरी मलाइका, नूरी फरिश्तों को इस बंदे के जनाजे में शामिल कर देता है। तो ये सूरत भी फिर कितनी मुबारक सूरत हुई। फिर भी अगर कोई शख्स इस अमल से महरूम रह जाए तो इसके सिवा बदनसीबी के और इसमें कुछ नहीं।
کہہ سکتا، اس لیے کہ صورت یہ عمل کرنے والے شخص اللہ کی غیبی مخلوق سے مدد حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب آخری صورت بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد بھی، طریقہ بھی، کار بھی بس عمل اقتدار کی طرف جا رہا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 آیات ہے، اور یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ صورت مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت اس وقت میرے آقا پر نازل ہوئی جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غم زدہ رہتے تھے۔ تو اللہ نے حضور کے غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس صورت کا نزول فرمایا۔ اول و آخر جو درود پاک میں بتایا ہے وہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود و سلام پڑھنے کا حکم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھا کرو، اس لیے کہ حضور درود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے پڑھا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اسی طرح پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، عرض کیا اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے کہ کوئی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو دعا کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ کلمات کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ ان کلمات کو جو بندہ بھی پڑھے چاہے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو میدان کی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا بڑھتا رہے گا، بھاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پھر سورۃ الکوثر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے 3 صفات موجود ہیں، اللہ رحمان اور رحیم۔ تو ناظرین، اس سورۃ مبارکہ کو بھی آپ نے دن 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تینوں صورت مل گئی، درمیان میں وقفہ نہیں ڈالنا، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ نے صورتوں کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور کیجیے گا۔ یقین جانے مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور ناظرین، جس کے لیے اللہ کی رحمت فرشتے کی دعا کرے، اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو آپ یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھ تکلیف کو دور فرمائے۔ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔